الثمانية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويتبع عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات المرسولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحب الرحال فتغشاها منه الخيوطات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راجع بدعوتك شاملة على الأخبار المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن كؤوس إرشادك لأهل البلاد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا وبعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رواية وحسين وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة الحبيب من الحاضرين وفي الدرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأعلم راية الدين القيم في جامع الأبطال منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورا واكشف اللهم كربة المغروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسم العدل بذات الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بشر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat, para hujjah dan juga aparatur pemerintah yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat izin Allah kita bisa kumpul kembali di dalam tempat yang mulia ini, berkumpul bersama memperingati daripada kisah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bagian daripada umat Nabi Muhammad tidak akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kalau kita nggak ngikutin caranya Nabi Muhammad. Kita nggak mungkin mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah kalau kita nggak mau ngikutin apa yang diajarkan Rasulullah. Maka orang yang bisa ngikutin Nabi, orang yang selalu mencontoh Nabi di setiap keadaan dan setiap saatnya, maka mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Maka coba lihat para wali, para aulia Allah. Mau siapapun kita sebutkan, baik dari kalangan habaib ataupun dari kalangan kiai, baik yang berasal dari negeri Indonesia ataupun berasal dari luar negeri sana, ya Allah. Seluruh aulia, seluruh orang-orang saleh mendapatkan kemuliaan di sisi Allah berkat mereka mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Junaid Sayyidul Ta'ifah pernah mengatakan, kullu turuqin ilallah masdudah illa man ittaba'a asara Rasulillah. Setiap jalan menuju ridha Allah, setiap jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah masdudah, terkunci, terhambat, kecuali orang yang mau ikutin caranya Nabi Muhammad. Orang yang berjalan di belakang Rasulullah gak bakal tersesat. Diikuti jalan Nabi. Kita nih Bapak Ibu sekalian, walaupun gak bisa mencontoh Nabi seutuhnya, ya paling gak ada yang kita ikuti Nabi Muhammad. Kita gak bisa melakukan ibadah banyak, ya paling gak amalin adab dan sunnahnya Nabi Muhammad. Ini kita masuk masjid. Tadi kalau waktu masuk masjid Al-Adli ini, yang hadir yang di dalam saya mau tanya, tadi waktu masuk masjid kaki kanan kaki kiri di dalam masjid. Benar apa benar? Betul. Insya sih beneran semua hadirinnya. Jangan sampai tadi kalau lupa, tadi masuk masjid kaki kanan kaki kiri ya. Kita amalkan adab nih dukul masjid. Nanti keluar dari masjid begitu juga. Dan juga nih yang hadir saat ini hadirin, kita sama-sama pasang niat i'tikaf. Jadi duduknya kita di dalam masjid menghadiri acara maulid, insya Allah dapat pahala i'tikaf, jadi pahalanya double. Ini beruntung hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau ngikutin Nabi Pak pasti aman. Makanya kalau kita lihat di dalam ayat suci Al-Qur'an, tujuan kita diciptakan Allah apa sih? Tujuan kita diciptakan cuma buat ibadah, tunduk pada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita nih Bapak Ibu sekalian hanya untuk menghambakan diri pada Allah. Jadi jangan sampai kita melenceng. Jangan kita pikir tujuan kita hidup di dunia biar bisa nyari duit. Tujuannya biar bisa hidup, biar bisa makan. Itu semua itu sampingan hadirin.
Tujuan utama kita ibadah tunduk kepada Allah, menjalankan taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu tujuan hidup kita. Cuma Bapak, kita diperintahkan ibadah bukan sesuai kemauan dan caranya kita, enggak. Tapi ibadahlah sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad. Sebab kami menyatakan di dalam hadis, wallahi la yu'min hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nabi menyatakan, demi Allah, tidak akan sempurna iman seseorang sampai hawanya dia, kecenderungan hatinya dia, keinginan dia, ambisinya dia, obsesinya dia mengikuti dengan cara Tuhan Rasulullah. Jadi coba hadirat kami muliakan Allah. Kita ini semuanya kira-kira tahu kasih cara sholat 5 waktu? Kita tahu semuanya ya. Allah perintahkan kita sholat, kita jalankan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kita kan tinggalkan. Kita tahu cara sholat. Sekarang kalau saya boleh tanya, yang lebih paham cara sholat kita sampai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sahabat Rasulullah lebih paham pada cara sholat Nabi. Mereka tahu gimana sholat yang benar. Mereka tahu cara ibadah yang benar. Tapi perhatikan ucapan Nabi pada mereka. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat, kata Rasulullah. Padahal sahabat ngerti Pak cara sholat. Sahabat tahu bacaan yang harus dibaca. Sahabat ngerti bacaan tasbih, tahu bacaan yang harus disebutkan di dalam sujud. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Walaupun kalian mengerti cara sholat yang benar, hei sahabatku, kalau pengen dekat dengan Allah, tidak ada cara melainkan ikuti caraku, kata Nabi Muhammad. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Sekarang kalau saya mau kasih contoh mudah saja hadirin. Kalau seandainya kita sholat, kita tahu Bapak, bacaan yang dibaca ketika rukuk, Subhana rabbiyal azim. Ketika sujud baca Subhana rabbiyal a'la. Kita semua tahu. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita Bapak diminta jadi imam sholat, kemudian dia bilang, ya Allah, bacaan waktu sujud kan bagus banget tuh, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Apalagi Nabi pernah bilang, inna aqraban abad min rabbih wa huwa sajid. Kedekatan seorang hamba itu atau kedudukan seorang hamba dengan Allah, kedekatannya dilihat dari sujudnya. Semakin sebanyak sujud, maka makin dekat sama Allah. Maka sang imam bilang, nanti insya Allah biar makin dekat sama Allah, saya mau sujud baca tasbihnya 100 kali. Kira-kira jamaah berdoa tak di belakang. Ini imam panjang banget, rukunya nggak kelar-kelar, sujud nggak ada kelar-kelar. Ini imam niatnya baik Pak, niatnya tulus pada Allah, ikhlas pada Allah. Kenapa? Biar makin dekat sama Allah, biar makin banyak pahalanya. Tapi lihat, ketika tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad, maka ibadahnya nggak bakal diterima sama Allah. Tuh dia. Nabi yang bilang dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu la turfa'u salatuhum wa ru'usihim shibra, rajulun amma qawlan wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjaha 'alaiha saqit, wa akhawani mutasarriman. Nabi bilang, Bapak Ibu sekalian, ada 3 kelompok yang sholatnya nggak bakal diterima oleh Allah. Walaupun sholatnya Bapak luar biasa khusyuknya, walaupun waktu sujud pakai nangis, walaupun zikirnya panjang, walaupun dia katakan Quran, walaupun ibadahnya Masya Allah cakep, gak ada kurangnya. Tapi lihat apa kata Nabi Muhammad, la turfa'u salatuhum wa ru'usihim shibra.
gak bakal diterima ibadah ini. Siapa dia Nabi? Kata Nabi yang pertama, bapak rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang jadi imam sholat, sedangkan makmumnya 4 dia jadi imam, dia maju. Biasakan kalau orang-orang dulu Pak, itu kalau jadi imam sholat itu main dorong-dorongan. Ente dia ustaz, dia ulama, ente dia ustaz, itu main dorong-dorongan hadirin. Kalau orang zaman sekarang mah kagak, belum mau berdiri di mihrab dia. Kalau ada orang lain maju, marah dia. Wah, dia maju. Hadirat memuliakan Allah. Kalau orang itu takut jadi imam. Kenapa? Kalau ada satu makmum aja komplain, satu makmum aja kesel, maka tuh imam sholat tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih contoh hadirin. Dahulu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang namanya Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ini Sayyidina Mu'az bin Jabal ditugaskan sama Nabi Muhammad untuk jadi imam sholat di Masjid Quba. Jadi dahulu yang namanya Masjid Quba itu di luar kota Madinah. Perjalanan sebab kata Al-Habib Zaid guru kami, Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumail menyatakan kota Madinah di zaman Nabi Muhammad itu ukuran Masjid Nabawi sama halamannya sapi. Tuh kalau kita lihat Masjid Nabawi yang besar serta halaman yang ada payung-payungnya hadirin, itu ukuran kota Madinah zaman Nabi Muhammad. Jadi Kuba jauh di luar kota Madinah. Jadi Sayyidina Mu'az bin Jabal diutus sama Nabi Pak jadi imam masjid di Masjid Kuba. Kenapa? Sebab orang Kuba kalau mau mundar-mandir ke Masjid Nabawi jauhan. Jadi Nabi utus satu orang jadi imam sholat. Berangkat Sayyidina Mu'az. Waktu sholat Isya, berdiri Sayyidina Mu'az, takbir, Allahu Akbar, sholat baca Fatihah. Kelar baca Fatihah, waladhdallin amin, langsung nyambung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca Al-Baqarah hadirin satu surah semuanya. Berapa juz? 2 juz setengah kurang lebih hadirin. Ini makmum nih orang awam semua di Masjid Quba. Mulai goyang kanan, goyang kiri, Mu'az gak ruku-ruku. Mau batalin sholat takut diomelin. Lanjutin sholat di belakang Mu'az kepanjangan. Udah turun di ruku aja. Sampai kelar salam itu mungkin kurang lebih 2 jam sampai 3 jam sholat isya doang. Mu'az tujuannya baik Pak. Mu'az pengen memperkenalkan surah Al-Baqarah kepada para sahabat yang ada di Kuba. Sebab surah Al-Baqarah itu Masya Allah isinya luar biasa. Keilmuan tentang Bani Israel, tentang orang munafik, tentang orang-orang yang beriman, semuanya lengkap disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Maka Nabi Musa dan maka ini Sayyidina Mu'az membacakan surah Al-Baqarah dibaca biar orang Kuba dengar ada yang namanya surah Al-Baqarah penuh dengan hikmah. Subhanallah, cuman dasar orang awam yang agak ngerti hadirin. Maka selepas salam satu orang nanya kepada Mu'az, bilang ya Mu'az, Masya Allah sholat di malam beda dari sholat-sholat sebelumnya. Kenapa? Panjang banget hadirin. Cuman kan kalau mau komen aku diomelin. Terus terang ya Mu'az, saya boleh tanya, itu tadi surah yang ini baca surah apa itu? Mu'az bin Jabal dengan polos nih Pak kagak paham. Kata si Dewas mungkin orang pada kagum takjub dengan surah Al-Quran, mulai memahami firman Allah, maka dikatakan oh barusan yang saya baca surah Al-Baqarah. Yang artinya Baqarah artinya apa? Sapi betina. Sahabat saling tengok yang di gua, oh surah Al-Baqarah, Masya Allah. Besok pagi Pak, orang Kuba diutus beberapa orang berangkat ketemu Nabi. Kenapa? Mau komplain, ngadu sama Rasulullah. Berkata ya Nabi, tolong dong nasihatin Mu'az. Kata Nabi, kenapa? Dong sholatnya panjang banget ya Rasulullah. Kata Nabi, memang baca surah apa?
Semalam Nabi sih baca surah Al-Baqarah ya Rasulullah. Nabi kaget hadirin. Muaz baca surah Al-Baqarah. Belum betul ya Rasulullah. Kata Nabi, ya sudah, kalian pulang ke Kuba, Muaz yang urus, kata Rasulullah. Pulang Pak. Ini orang-orang Kuba sangat insya Allah Muaz diomelin sama Nabi. Pulang. Gak lama Muaz datang ketemu Nabi. Muaz kabar khair. Gak merasa punya salah, sebabnya dia baik hati. Begitu masuk Masjid Nabawi, Nabi pandang Sayyidina Muaz. Nabi langsung ngomong, "Afattan anta ya Muaz? Apakah engkau ingin menyebarkan fitnah ya Muaz? Bikin orang jadi malas ke masjid, bikin orang jadi malas salat berjamaah." Muaz bin Jabal bingung, "Loh, salah saya apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, ya Muaz, kalau ente sholat jadi imam, tolong perhatiin makmum. Ada di belakangmu orang yang sudah tua, ada orang yang lagi sakit, ada orang yang punya urusan, kata Rasulullah. Jadi tolong, kata Nabi, kalau jadi imam sholat, lihat-lihat makmum, ada orang-orang yang jadi diringkas sholatnya ya Muaz. Kalau mau sholat sendiri, monggo, mau baca Quran 30 juz boleh. Tapi kalau jadi imam, ya jangan kepanjangan. Muaz bin Jabal hadirin dengar nasihat Nabi, dia pulang ke Kuba. Malamnya waktu mau sholat isya, Muaz dari imam rotib di Masjid Kuba sholat isya Abu. Waktu dia qomat, Muaz udah berdiri di mihrab. Satu orang yang letup tanya lagi, "Ya Muaz," dia bilang, "Lebih. Bolehkah saya tahu surah apa yang bakal mau baca di malam habis Fatihah?" Muaz bin Jabal hadirin tahu habis diomelin sama Nabi, sekarang baca surah pendek deh. Kata Muaz, "Insyaallah ini malam ada baca surah Al-Fil." Surah Al-Fil artinya apa? Gajah hadirin. Satu masjid teriak semuanya. Allah wala quwwata illa billah. Muaz kagak taubat katanya. Kenapa kata Muaz? Ya Muaz, kalau sapi betinanya dijual itu setengah, gimana gajahnya ya Muaz? Muaz tasbih kata masalah ini surah Al-Fil cuma berapa ayat doang kata saya. Maklum orang awam hadirin. Makanya coba berapa banyak hadirin orang yang pengen sholatnya diterima, kalau jadi imam sholat ini kayak begini, perhatiin makmum. Walaupun yang dia baik, tapi lihat kalau nggak sesuai cara Nabi, tidak mengikuti arahan Nabi, sholatnya nggak bakal diterima oleh Allah. Cuman Bapak, Ibu sekalian, ini saya ingetin lagi ya, penjelasan ini hadis. Kalau seandainya ada seorang imam, makmumnya nggak suka dijadi imam. Kalau kasusnya kayak tadi, baca di kepanjangan. Bukan gara-gara urusan pribadi. Wah, ini imam ngutang kagak bayar-bayar, jadi imam lagi. Jadi gak ada urusan hadirin. Itu nasib ente udah. Tapi ini kasus kalau berkaitan dengan sholat, imam kepanjangan atau imam terlalu cepat bacaannya, maka yang kayak begini makmum ada yang korban gak bakal diterima oleh Allah. Tuh lihat. Yang kedua, nih khusus kaum ibu nih. Wazauj wa imra'atun batat wa zawjaha 'alaiha sahib. Bu, dengar nggak? Nabi bilang, ini ada kalau seorang perempuan ibadahnya bagus luar biasa, taatnya luar biasa, puasa tiap hari, sholat malam nggak pernah tinggal, Quran dia khatamkan tiap hari. Tapi maaf, seribu maaf, kalau suaminya gedek sama ibu, maka ibadah ibu juga gak bakal diterima. Makanya gimana? Bikin senang suami bu. Jangan suami pulang kerja pakaian kita masih kayak begitu juga ya. Pakai baju yang wangi, berhias diri buat suami, kan enak. Suami pulang kerja lihat bidadari jatuh dari surga hadirin. Masya Allah. Kira-kira enak lihat bidadari jatuh dari surga? Agak enak hadirin. Kenapa? Hancur mukanya. Jatuh dari surga. Kalau turun dari surga nggak pasti jatuh. Jadi intinya hadirin, kalau seorang wanita dia ibadahnya baik, ibadahnya bagus, tapi ternyata nggak dapat ridho suami,
suami gak merestui, di malam hari suami kesel sama itu istri, maka sang istri walaupun ibadahnya bagus tetap kagak diterima sampai dapat ridho dari suami. Makanya sering disampaikan oleh ulama kita nih orang laki wajib taat pada orang tua. Tapi kalau kaum perempuan istri wanita yang sudah menikah wajib taatnya sama suami. Nah kita juga Bapak Ibu sekalian, ini saya bilang kayak begini bukan saya menjatuhkan kaum wanita, bukan. Begitu juga bukan saya menangin kaum laki, bu, tenang. Ini belum kelar pembahasan saya. Jadi intinya kaum wanita, para istri coba cari ridho suami. Apa sih yang disenangin suami? Suami senang makan nasi goreng, bikinin nasi goreng. Suami senang kalau seandainya kalau pengen kerja disiapin kopi, bikinin kopi. Suami senang kalau pulang kerja disambut dengan senyum, kita senyum. Pokoknya cari ridho suami. Makanya orang perempuan kalau pengen masuk surga gampang 4 langkah nyampe surga. Bukan saya bilang, Nabi yang ngomong hadirin. Perempuan kalau salat 5 waktunya ditinggal, puasa Ramadan dia laksanakan, dia bisa jaga kemaluannya, dan yang terakhir taat sama suami. Jadi kalau kubik, kalau yang 3 mah gampang, yang keempat yang sulit nih katanya. Taat sama suami gimana motoran ya Habib. Suami saya kalau pulang ke rumah ngomel mulu, cemberut terus. Udah ngasih duit duit belanja kurang. Kalau makan mau enak terus, wah kalau hasil kagak enak nih. Dia bilang, bu, suami kita burukan mana sama Fir'aun, jahatan mana sama Fir'aun, jahatan Fir'aun. Tapi lihat istrinya Fir'aun gimana, taat sama suami. Akhirnya apa hadirin, jadi wanita penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj, Nabi waktu masuk ke dalam surga, yang aroma begitu harum, begitu wangi luar biasa, lebih harum dari wanginya surga. Kita tahu Nabi pernah bilang aromanya surga Pak bisa tercium dari jarak 500 tahun. Tapi kata Nabi Muhammad ada aroma yang lebih harum dari aroma surga. Sampai Nabi tanya kepada mereka Jibril, ya Jibril, ini aroma dari mana kok enak banget dicium? Apa kata mereka Jibril, ya Rasulullah, itu adalah aroma dari minyak wanginya Siti Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun di dalam surga. Taat sama suami. Nah kita juga kaum bapak, jangan biarin kalau istri kita dapat laknat dari Allah. Jadi yang namanya kaum laki harus bisa juga kaum perempuan, bisa maklumin. Jangan kalau istrinya salah dikit, kesempatan. Tadi Habib bilang, kalau seandainya istri gak dapat ridho suami, maka ibadah istri gak bakal diterima sama Allah. Sekarang saya mau tanya kepada kaum bapak, kira-kira enak gak sih tinggal satu rumah dengan orang yang mendapat berkah Allah? Kan gak enak. Jadi gimana? Maklumin biar istri kita gak dapat berkah Allah. Maklumin, jangan sampai istri kita mendapat laknat malaikat. Jadi jangan salah dikit, orang mau kan mulutnya kerja baperan ya bapaknya berarti ya. Jangan hadirin. Maka lihat Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangganya bapak ibu sekalian, kehidupan yang paling romantis hidupnya Rasulullah istri-istrinya. Luar biasa Rasulullah. Coba, sering orang mengatakan kisah romantis itu kan Romeo Juliet. Hadirin, Romeo Juliet kalau dibandingkan romantisnya Nabi Muhammad sama istrinya kalah jauh. Bayangin, Siti salah satu istri Rasulullah yang bernama Siti Sofia. Ini Siti Sofia ketika ingin naik ke atas kuda, maka Rasulullah SAW ini manusia yang suci nih, yang kita peringati di malam kisahnya. Rasulullah begitu lihat istrinya mau naik kuda kagak nyampe, itu Rasulullah jongkok hadirin, meletakkan kaki di depan Siti Sofia dan mengatakan, ya Sofia, injek kaki saya biar bisa naik ke atas kuda. Coba kalau kita bapak,
mau jalan sama istri, kalau kita bawa mobil, apakah pernah kita bukain pintu buat istri kita? Buru-buru habis, yang ada kita suruh, sendiri cepetan sono. Yang ada istri yang suruh nyupir, yang santai di dalam. Jadi, kisah romantisnya Nabi. Perhatian sama istrinya. Coba lihat, siapa di antara kita hadirin yang pernah ngajakin balapan lari sama istrinya? Kira-kira ada nggak di sini? Ini Rasulullah masih Siti Aisyah. Nabi lihat Siti Aisyah lagi murung-murung, lagi sedih, dihibur sama Nabi. Didatangin sama Rasulullah, dicandain sama Nabi, sampai bisa ketawa lagi Siti Aisyah. Kemudian Nabi bilang, ya Aisyah, mara'uki, apa pendapat kalau kita balapan lari? Coba, kata Siti Aisyah, ayo ya Nabi Muhammad. Balapan lari sama Nabi ya kalah jauh hadirin. Nabi aja jangan lari, jalannya Rasulullah Pak, disifatkan oleh Habib Ali Al-Habsyi mengutip dari kitab Syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan jalannya Rasulullah ka'annahu yanhattu min shabat fa yaqudu syari'ul masjid min ghairi khabar. Nabi kalau jalan kayak orang jalan di turunan cepat, bukan main. Itu jalannya Nabi. Gimana larinya Nabi hadirin? Nah, Siti Aisyah diajakin balapan lari sama Rasulullah. Ayo balapan lari ya Aisyah. Kita balapan lari juga Nabi pengen hibur Siti Aisyah. Ternyata Nabi menang, cemberut lagi Siti Aisyah. Nabi nengok pada Siti Aisyah, Aisyah mau diulang lagi nggak? Ulang lagi ya Nabi Muhammad, tadi belum siap katanya. Kata Rasulullah, ayo ulang lagi. Kata Nabi dihitung 1, 2, 3. Begitu mulai lari, Nabi pura-pura jatuh hadirin. Nabi pura-pura jatuh, Aisyah yang menang. Nabi pun tersenyum dan Siti Aisyah gembira tertawa. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ternyata kita seri ya, satu sama, kata Rasulullah. Ternyata kehidupan Nabi gak pengen dapetin istri, dapat anak dari Allah. Hadirin ingat, Allah pesan sama kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Allah nyatakan, hai orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari apa? Dari api neraka Allah. Jadi jangan sampai ntar ini kehidupan rumah tangga berantem mulu ya. Jangan. Nih, yang kedua pesan Nabi, khusus kaum ibu, jangan sampai bikin murka suaminya. Yang ketiga kata Rasulullah, siapa itu? Wal akhawani mutasarrimat, dua bersaudara yang saling bermusuhan, bertengkar, berantem, gak mau saling akur, gak mau saling tegur. Ini salah hadirin. Kita hidup di sekarang alhamdulillah, ini kita duduk di majelis maulid, permasalahan kita lupain semua. Mungkin ada di antara kita yang hadir saat ini gak demen-demenan di antara kita, tapi begitu duduk di majelis maulid kita lupa dengan masalah kita lupa dengan problem kita duduk bareng. Maka jangan sampai ada di antara kita Bapak Ibu sekalian yang menyimpan kebencian kepada sesama muslim. Jangan. Sebab benci kepada seorang Islam siapapun dia, apapun pekerjaannya, mau dia pejabat ataupun bukan pejabat. Ini kan kadang kita mengentengkan hadirin. Kalau benci sama orang Islam haram, kecuali orang pejabat boleh. Siapa bilang? Benci sama siapa boleh, tapi kalau sama menteri ini boleh kita benci. Astagfirullah. Islam tak ngajarin gitu hadirin. Islam ngajarin rahmah lil alamin, kasih sayang. Jangan saling benci, jangan saling bermusuhan. Sebab orang yang bermusuhan, tandanya itu ibadah gak bakal diterima oleh Allah. Kan sayang-sayang Pak, sholat 5 waktu kagak pernah tinggal, puasa Ramadan dikerjain, zakat dia tunaikan, sedekah tiap hari, cuma nyimpen benci sama orang Islam, ambil kabar ibadah semuanya gak bakal diterima sama Allah. Alhamdulillah, oke, jadi entengkan bermusuhan. Saya gak ada untungnya orang yang musuhan, tapi beruntung orang yang bisa saling memaklumi satu dengan yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya saya mengajak antum sekalian, ayo
yang kita kumpul di majelis maulid. Ini bukan acara cuma seremonial tiap tahun kita bikin dari enggak. Kita pengen pulang bawa hasil. Apa? Introspeksi diri kita. Kira-kira kita udah bisa belum sih ngikutin sunnah Nabi? Udah bisa belum sih menjalani syariat Nabi? Kalau belum, ayo berubah. Mumpung masih hidup, mumpung masih dikasih kesempatan berubah, hati. Sholat jangan lupa pakai siwak. Jangan sholat main takbiratul ihram doang. Pertanyaan nih, siwak ini mana nih? Ini saya mau tanya semua yang hadir. Sebelum saya tutup, yang hadir banyak. Yang bawa siwak berapa orang coba angkat tangan? 1, 2, mana lagi yang lain? 3. Sekarang saya mau tanya, yang bawa handphone dalam kantongnya berapa banyak? Coba mungkin. Semua angkat tangan hadirin. Tapi giliran siwak, ya Allah, Bapak Ibu sekalian, ketahuilah Nabi bilang, as-salatu bisiwak afdal min 70 salatan bila siwak. Sholat pakai siwak lebih afdal dibandingkan 70 sholat tanpa siwak. Dulu Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi di Taburan sana. Waktu itu dia pengen ziarah keluar Batak ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Zaman dulu dia nggak naik mobil Pak, naik apa namanya, naik delman dari Petamburan ke arah luar Batak. Pas dia dekat luar Batak, baru sadar kenapa siwaknya ketinggalan. Tahu apa kata Habib Utsman? Bilang tuh sama supir sama kusir delman, Pak, tolong balik lagi ke Petamburan. Kata kusir delman, kenapa ya Habib? Udah dekat luar Batak. Bilang cuma siwaknya ketinggalan di rumah. Tuh, gara-gara siwak ketinggalan balik lagi Habib. Mirip kayak kita ya. Dan kita mau keluar Batak. Udah dekat, waduh, kenapa? Handphone ketinggalan. Balik lagi dia hadirin. Kalau siwak ketinggalan mah bodo amat, tapi handphone ketinggalan balik lagi. Subhanallah. Maka ayo hadirin, ayo kita praktekkan sunnah-sunnah Nabi, kita laksanakan hadirin. Siwak jangan ditinggal. Sholat pakai siwak lebih afdal dibandingkan 70 sholat tanpa siwak. Semua amalan ibadah kalau sesuai caranya Nabi, pahalanya berlipat ganda hadirin, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah memberikan taufik hidayah bagi kita semuanya, digolongkan orang-orang mendapatkan ridha-Nya, bisa mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad, dan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Saat kita duduk menyebutkan nama Nabi Muhammad, insya Allah kita akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad, bisa kumpul sama Nabi Muhammad, bisa salaman sama Nabi Muhammad, bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Insya Allah kita memohon kepada Allah di majelis ini, semoga Allah panjangkan usia para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya bagian mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.